infrastructure of the Swedi. Ma'am has completed her PhD in electrical engineering. Then she has total teaching experience of more than 17 years and 2 years experience in the industry. She has published her research papers more than 50 in the Scopus. She has published the book chapters, that is, she has got the ISBN numbers for that book chapters. She has completed number of NPTEL courses in her career, and there is lots of to say about her, but in brief I am telling you she has a vast experience regarding teaching, regarding research and all the things regarding lean canvassing about your business and what is our domain. Main domain is business administration. So she will give you a lot of things regarding the business canvas, how to unlocking business success. It is a practical guide to lean canvas. So under Institutions Innovation Council, she is giving you a what we can say various content regarding the lean canvassing. Without wasting much of time, I welcome you, ma'am, in the MBA department from our HOD also. Without wasting much of time, I would like to request, ma'am, please enlighten our students. Thank you. So as Madam already introduced me, so I will directly switch. How much time, Madam? 1 hour? 1 hour. More than that, you can tell. So directly we will start with our presentation. So title is Unlocking Business Success, a practical guide to lean canvas. As you are management students, so we will go with that respect that what we are going to deliver today. Because why I am going to, even though whatever is the title, but my purpose is to take you to the, because in Sweden various competitions are conducted every after 2-3 months. So in that competition, whenever I came as a judge for your department, I realized that there are some problems in the presentation also and in the technical ideas. Because in engineering, we have technical background, lot of technical background. But in your case, how to present your ideas in the business model or how can you go for it, for that I am here to guide you. So, before that, what are the idea generation techniques, how to scrutinize your idea, how to screen your ideas and how to finalize one idea, then in idea, then how will you go ahead to take it into a business canvas model for that, because ultimate aim in the entrepreneurship is your business model, because most of the entrepreneurships get failure after 2 to 3 years. What is the reason behind it? Business बरेच फेल का होतात 2-3 वर्षानंतर? Lack of innovation is one thing. Then financial aspect has not been taken into consideration. Third thing, you are not studying what are the customers' requirement and what additional you are going to give your customers. ह्या गोष्टींचा स्टडी कुठेतरी मिसिंग होतो. One point may be studied in depth, but other points ला तुमचं थोडंसं टच कमी पडला तर तुमचं बिझनेस फेल्युरिटीचे चान्सेस जास्त आहे. आणि याच्यासाठी काय करायचं, वॉट एव्हर युअर आयडिया इज देअर, इफ यू पुट दॅट आयडिया इनटू बिझनेस कॅनव्हास मॉडेल, देन दॅट विल बी व्हेरी बेनिफिट टू go ahead with your idea. So, next, who is going to operate? First bench. You sit there, otherwise you take that. Pude घ्या, keypad पुde घ्या, keypad. Wait for a minute. I will take pictures. Back side. So the same we are going to conduct, the same session I am going to conduct for electrical department also. So in that, so the points that I am going to cover, Madam, shall we? Yes. The points that I am going to cover today are idea generation techniques,
So idea generation process, what are the steps involved in idea generation process? What are the sources of idea generation? How to screen the idea? 10 steps from idea to business. What is the lean canvas model? And lean canvas models, another name is the business canvas model, and activity based on lean canvas model. I will tell you one of the things because I am dealing with product development and entrepreneurship subject in electrical department. So in that, I have given the task to the students that one thing you can do as I have given one task, one assignment to the students as a they should go with small project and त्या प्रोजेक्टचं काय करायचं त्या प्रोजेक्टला त्यांनी बिझनेसमध्ये कन्वर्ट करायचे तर त्या प्रोजेक्टचा एक पोस्टर बनवायचं बिझनेस मॉडेल कॅनव्हासचं आणि सपोज 4 स्टुडंटचा ग्रुप असेल तर 1 स्टुडंट विल डू दॅट रिमेनिंग 3 स्टुडंट्स विल टेक द एक्झिस्टिंग आयडिया ऑफ द मार्केट may take you Pepsi Cola, Coca-Cola, anything mobile, any application you take, any company's lean canvas model you take, and in that lean canvas model, त्यांनी कसा सर्च केला, कसा स्टडी केला, त्याचे पोस्टर बनवायचे, प्रेझेंटेशन द्यायचं, हे मी मुलांना टास्क दिले. म्हणजे इवन इन द असाइनमेंट मी पहिला असाइनमेंट काय आयडिया जनरेशन टेक्निक. तर आयडिया जनरेशन त्या कंपनीने कशी सुरुवात केली, तिथून त्यांनी बिझनेस मॉडेलला यायला त्यांची काय स्टोरी होती, हेच असाइनमेंटचे क्वेश्चन. म्हणजे असा टास्क दिलेला आहे. सो इफ यू गो विथ ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग देन इट विल बी व्हेरी इफेक्टिव्ह टू डेव्हलप युअर थॉट प्रोसेस. So what are the idea generation technique? Before going to that, I always give one example that suppose I want to start my business, then I will give simple example because most of the time I give this example only. I don't know anything about business. Day-to-day life example. घरी मी एखादं कुकिंग केलेलं आहे, एखादा पदार्थ केलेला आहे. What is the next step? स्टेप काय आहे? पहिली प्रोसेस व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? टेस्ट करते. कोण टेस्ट करते? बनवणार पहिला टेस्ट करते आणि ते तो काय करतो दुसऱ्याला घरच्याला ते टेस्ट करायला देतो. तर घरच्यांचं ते ब्लड प्रेम असते त्यामुळे ते काय म्हणतात छान छान आहे. पण त्यांना एक तरी पर्सन असा असतो की तो काहीतरी सजेशन देणार असतो किंवा त्याला सोफिस्टिकेटेड वेने हा छान झाले पण हे असं असतं तर अजून चांगलं झालं असतं. सो दॅट आर द कस्टमर्स रिव्ह्यू. So that customers are in-house customers are there. So that is customers review. So what is the next step? Next step, whatever suggestions has been given, you will do the modification in the next step. Second time परत मग आपल्याला चांगला झालाय असं म्हणलं की तो पदार्थ बनवायचा जास्तच इंटरेस्ट येतो. मग आपण सेकंड टाइम परत तेच बनवतो. ते बनवलं की नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण काय करतो? आई लगेच शेजारच्या जाऊन देते. बघा आमच्या ह्यांनी केलेलं आहे. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. मग त्या स्टेप नंतर मग त्यांची इनपुट्स देतो आपण. मग ते जरा जास्तच फेमस झाला की मग तो एक पदार्थ जर जास्त फेमस असेल तर आला पाहुणा की तोच पदार्थ, आला पाहुणा की तोच पदार्थ असं म्हणतात. आणि या गोष्टीनंतर तुम्ही काय करताय? प्रत्येक वेळी त्याच्यातले इनपुट्स घेत राहताय. आणि व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? मग ही एक कॉम्पिटन्सी लेवल माझ्याकडे डेव्हलप झाल्यानंतर देन व्हॉट आय विल हाऊ आय विल प्रोसीड टू माय बिझनेस. मग मी काय विचार करेन की चला पहिलं घरी लावणार बोर्ड, इथं घरगुती हे मिळते असा बोर्ड लावणार. म्हणजे मग लोक येतील. मग त्या लोक आल्यानंतर मग पण नुसतं लोक आले आणि घेऊन गेले चालेल का? मग तुम्ही काय करताय? त्याचं लगेच फीडबॅक फॉर्म घेताय बरोबर. आणि मग फीडबॅक घेतल्यानंतर तो तुम्हाला एक लाईन त्याचा फीडबॅक मिळतो. पण कधी कधी असं होतं की जर तुम्ही रिअलमध्ये फीडबॅक घेत असेल तर वाटत की सर्वांनी जमतात तर समोरासमोर कसं खराब देणार असं म्हणजे. ते जर ऑनलाईन फीडबॅक घेतलं तर इट विल गिव्ह प्रॉपर इनपुट्स टू माय वॉट एव्हर आय हॅव डन ऑर वॉट एव्हर आय सेड. मग मला तसे इनपुट्स मिळतात. मग मी नेक्स्ट स्टेप काय करणार आहे? एक छोटी डबल टाकेल गल्लीत. ते पण टाइम लिमिट बिकॉज दॅट इज नॉट माय प्रायमरी सोर्स. म्हणजे मी दिवसभरात काय कामं करायचे ते करणार आहे. संध्याकाळचे 2-3 तास त्या गोष्टीसाठी त्या ॲक्टिव्हिटीसाठी देईल. आता पुढची स्टेप काय? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? या नेक्स्ट स्टेप मध्ये मी काय करेन? तिथं मला माझा सेल होतोय, प्रॉफिट होतोय, हे कॉम्पिटन्सी मला डेव्हलप झाल्यानंतर मी काय करते? ऑनलाईन सेलिंगला म्हणजे स्विगी वगैरेला काय अटॅच करून देते आणि मग ते डिलिव्हरी करतात. कारण मला कोणाच्या घरी जाणं शक्य नाही.
म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन मार्केटिंग करताय आणि ऑनलाईन करताय. मग व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? ह्या स्टेपच्या पुढे काय जाणार? मग मी एका छोटा गाळा घेते दुकानात, त्याच्या व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? त्याच्या पुढे काय करणार? ते पण सक्सेसफुल चालू आहे, व्यवस्थित चालू आहे. मग मी काय करणार आहे? पंढरपूरमध्ये त्याच्या 2-4 ठिकाणी प्रत्येक ब्रँचेस काढणार आहे. आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? नाऊ आय एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन बिझनेस ॲज अ स्टार्टअप. म्हणजे मला काय करावं लागेल? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? रजिस्ट्रेशन करावं लागेल मला स्टार्टअपचं माझ्या. गव्हर्नमेंटचे काय फंडिंग्स मिळतात, सबसिडी मिळते, याच्याकडे बघावं लागेल. याच्या पुढची स्टेप काय? मग मी काय करणार आहे की समजा मी वडापाव करते, तर ऑटोमॅटिक वडापाव करायचं काय मशीन आहे का? म्हणजे माझे ह्युमन एफर्ट्स पण विसरायला पाहिजेत. कारण व्हॉट इज द प्रॉब्लेम इन दॅट? 4 ब्रँचेस काढले, 4 वेगळी माणसं प्रिपेअर करणार आहेत, टेस्ट मे बी with editorial your performance. So what are the risks in the business? ते म्हणणार इथला नाही तिकडचं चांगलं दिसतं. मग मी थर्ड स्टेपला विचार काय करते? नाऊ इफ आय एम गोइंग टू एंटर कम्प्लिटली ॲज अ बिझनेस मॉडेल ऑफ दॅट आयडिया, मग माझी नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे? तर एक ऑटोमेटेड मशीन मिळते का मला, जेणेकरून देर शुड नॉट बी एनी व्हेरिएशन इन द टेस्ट. मग पण ती मशीन मला ऑटोमॅटिक घ्यायची, म्हणजे मला 1-2-4 लाख रुपये त्याच्यासाठी लागतात. सो दॅट इज माय बिझनेस. सो अल्टिमेटली ॲट द लास्ट 7th पॉईंट वी आर गोइंग इन द बिझनेस मॉडेल कॅनव्हास और लीन कॅनव्हास. सो दॅट टाइम व्हॉट पॉइंटर्स शुड आय टेक इन टू कन्सिडरेशन? कारण मला मशीनला 2-4 लाख लागणार आहे. मग मी ऑटोमेटेड बिझनेस मॉडेलमध्ये उतरते, याचा अर्थ जागा लागणार आहे, फर्निचर लागणार आहे, डेकोरेशन लागणार आहे, सगळे लागणार आहे गोष्टी. म्हणजे ह्या मला बिझनेस मॉडेल आहे. म्हणजे त्यावेळी हे सगळं करताना मला काय गोष्टी कन्सिडर करायला पाहिजे? तर असं आहे का की ओनली यू आर मेकिंग द वडापाव? देन whenever you are entering into business model, what questions you are going to ask? काय विचारणार आहे? What uniqueness I am giving to the customer? त्या वडापावमध्ये, माझ्या वडापावमध्ये काय होतं? त्यात खूप कमी तेलकट आहे का, स्वस्त आहे का, सॉफ्ट आहे का, साईजमध्ये जास्त आहे का, कमी चार्जेस आहेत आणि साईज जास्त आहे का? म्हणजे ऑल दिस पॉईंट्स आय हॅव टू कन्सिडर व्हाईल टेकिंग माय आयडिया आहे. किंवा व्हॉट युनिकनेस म्हणजेच बिझनेस मॉडेलमधला वन ऑफ द काय, व्हॉट इज द व्हॅल्यू प्रपोजिशन यू आर गिव्हिंग टू युअर कस्टमर्स. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव अटेंडेड दॅट वर्कशॉप? त्या मॅडमचं नथाला मॅडम, नथाला मॅडम's workshop. So there we have gone to the business model canvas, and in that you might have seen that what is the problem, how you are going to give the solutions, what are the value proposition, what is the, how you are going to generate the revenue, what are the cost model of it. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघितल्या. Even though if you are participating in any competition, SIH किंवा कुठल्याही कॉम्पिटिशनमध्ये भाग घेताना तुम्ही काय गोष्टी कन्सिडर करता? What you are going to consider? What is the uniqueness of your idea? म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला काय लागते? तुमचा युनिकनेस काय आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काय करताय. कारण I think I was judged for SIH competition also. There I have given lot of suggestions though, because being a management person, you have to prove your marketing strategies, तुमच्या digitalization किंवा या सगळ्या गोष्टींवर तुम्हाला फोकस करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट. So what are the idea generation techniques? So I don't know whether proctor activities is going to be there. असते का तुमच्याकडे proctor? So in that, generally, what are the various idea generation techniques I have sort of here. So 5 ones. So you are going to ask the question, म्हणजे आपण म्हणतो ना, why I am going to select this problem? Why? So many times you are asking the question why, and once why answer is available, then you are going to how. Who, what, RWH questions first you are asking. Going to ask when you are selecting a particular idea. एखादी आयडिया सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही हे WH चे क्वेश्चन सगळ्यांना विचारा. हे WH चे क्वेश्चन
क्वेश्चन विचारल्यानंतर नेक्स्ट काय करतात, यू हॅव कम विथ अ कॉन्क्रीट सोल्युशन अँड यू हॅव फायनलाइज अ सर्टन आयडिया. एखादी तुम्ही आयडिया फायनलाइज केली, याच्यानंतर काय होते, तुम्ही अजून मार्केटमध्ये फिरताय, मार्केटचा सर्वे करताय, रिसर्च करताय, याच्यानंतर कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट काय आहे, इज देअर एनी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लेम ऑफ द कस्टमर आहे का ज्याच्यावर तुम्ही काम करणार आहे, ह्या सगळ्या क्वेश्चनचे तुम्ही आन्सर फाइंड आउट करा. याच्यानंतर परत त्या डब्ल्यू कडे वाय, म्हणजे मेनी टाइम्स आफ्टर फ्यू रिसर्च ऑर गोइंग इन द डेप्थ ऑफ दॅट प्रॉब्लेम, तुम्ही परत थोड्या महिन्यानंतर तुम्ही त्याला वाय क्वेश्चन, मग प्रत्येक वेळी यू विल गेट सम डिफरंट आन्सर अँड युअर क्लॅरिटी अबाउट दॅट आयडिया विल बी मोर क्लिअर, म्हणजे तुमची क्लॅरिटी एकदम फायनलाइज होईल. म्हणून त्याच्या आयडिया जनरेशनची टेक्निक काय, वाय आय एम सिलेक्टिंग दिस प्रॉब्लेम. And for that I always suggest the students, because in your case afterwards you are going in second year, you are going to do the project by individual students, but generally in the first semester, first year, if you are doing any project, it should be in the group. So when you are suggesting some ideas, suppose I always give students four ideas everybody should be given. Once you give 4 ideas, the remaining group members of yours will ask the question why. What uniqueness you are going to solve, and there itself criticization has been done. So if you are able to convince your idea to the others, then and then only you are going to convince to the customer. म्हणून पहिला तुम्ही ग्रुपमध्ये कन्व्हिन्स करता यायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही वायचे क्वेश्चन विचारत राहा. मग तुम्हाला ह्यांनी विचारलेले क्वेश्चन रिअलाइज झाल्यानंतर यू अगेन गो ऑन सर्चिंग मोर डेप्थ, परत सर्च केल्यानंतर मग तुम्हाला नवीन 4 गोष्टी कळतात. त्या 4 गोष्टी कळल्यानंतर परत तुम्ही वायचा क्वेश्चन. सो आफ्टर एव्हरी इटरेशन यू आर गोइंग टू बी मोर इन डेप्थ विथ दॅट युअर आयडिया जनरेशन. व्हॉट इफ, आता व्हॉट इफ, इन दिस व्हॉट इफ यू आर आस्किंग द निगेटिव्ह क्वेश्चन. जर मी हे नाही केलं तर दुसरं कोण करू शकेल का? इफ आय हॅव नॉट डन, म्हणजे उलटा प्रश्न विचारायचा, निगेटिव्ह स्टेटमेंटसाठी क्वेश्चन विचारायचे. जर मी हे नाही केलं तर काय होईल, दुसरं कोणतरी करेल. मग वाय नॉट मी, म्हणजे यू हॅव टू आयडिया जनरेशनमध्ये तुम्ही निगेटिव्ह वेने स्टार्ट करत जायचं, उलटे रिव्हर्स क्वेश्चन विचारायचे आणि त्या रिव्हर्स क्वेश्चननी अल्टिमेटली ॲट द एंड, म्हणजे त्यातले सब क्वेश्चन्सवर क्वेश्चन विचारत जायचं. ॲट द एंड तुम्ही काय करायला पाहिजे, यू शुड गो विथ द कॉम्प्लीट सोल्युशन. मग त्याच्यावरनं ती आयडिया किती आहे व्यवस्थित हे तुम्हाला कळतं. नेक्स्ट थिंग इज वर्ड बँकिंग. ती गेमसारखं खेळायचं. वर्ड बँकिंगमध्ये काय, यू हॅव गिवन सम टाइम अँड रँडमली रिलेटेड टू दॅट आयडिया. आता मी जर म्हटलं की सोलर एनर्जी म्हटलं की सोलर हा शब्द, मी सोलर एनर्जीवर मला प्रोजेक्ट करायचं, किंवा दॅट इज माय आयडिया, आय वॉन्ट टू डू समथिंग रिलेटेड टू सोलर. आता मी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टिंग सांगते. सोलर जर म्हटलं तर मग सोलर म्हटलं की वर्ड बँकिंगमध्ये ही विल टेल नेक्स्ट वर्ड. तो म्हणेल की सोलर पॅनल, तो म्हणेल इन्व्हर्टर, तो म्हणेल काय स्ट्रक्चर. अशा प्रत्येकाने त्याच्या रिलेटेडचे, सोलरच्या रिलेटेडचे सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी असे शब्द, त्याच्या रिलेटेडचे शब्दाची बँकिंग सगळं करत जायचं. आणि दे शुड बी रिटन, ऑल दिस वर्ड शुड बी रिटन वन पेपर. ही गेम ॲक्टिव्हिटी तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये पण घेऊ शकता की आयडिया जनरेशनला, किंवा तुमच्या सब्जेक्टचं टायटल काय म्हणायचं, इंटरनॅशनल बिझनेस. याला पण दीज टेक्निक्स आर थोडा सुपरफिशियल आहे, तुम्ही डेप्थमध्ये जाता, पण हे बेसिक रिक्वायरमेंट आहे पहिल्या ह्या. की आता मी म्हटलं जसं की वडापाव यू आर स्टार्टिंग, बाय वडापाव बाय नॉट ऑर्डर. मग हे करताना तुम्ही काय करणार आहे, त्याच्या रिलेटेड असे शब्द घेताय, ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करताय. त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्ही त्याच्या एक आयडिया जर घेतली तर त्याच्या रिलेटेडचे वर्ड्स घेताय, ते वर्ड्स एकमेकांना कनेक्ट करून इफ एनिथिंग न्यू प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, हे तुम्ही एंडला काढता. पण याच्यामुळे तुम्हाला एक टेंटेटिव्ह त्याच्या रिलेटेडच्या आयडिया मिळतात. सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक. म्हणजे ह्यानी तुम्हाला फायनल आयडिया स्क्रीनिंग होणार नाही, पण मला कुठं स्टार्ट करायचं हेच माहिती. मग अशा केसमध्ये मी काय करते की वर्ड बँकिंगच्या गेमसारखं त्याच्या रिलेटेडचे सगळे शब्द, म्हणजे 25 शब्द आले की ते 25 शब्द एकमेकांना कनेक्ट करून मी एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट बनवते. मग याच्यावरनं आय विल गेट हाऊ टू जनरेट द आयडिया. Then next is
इज माइंड मॅपिंग. माइंड मॅपिंगला पण तसेच शब्द केलेले असतात. ह्याचे ग्राफ काढतात. माइंड मॅपिंगला या एक शब्द घेतलाय तर त्याला त्याच्या रिलेटेड. आता मी जसं आपण ट्री डायग्राम काढतो, ट्री डायग्रामला कसं मॅप करत जातो की ह्याचा सब पार्ट तो आहे, त्याचा सब पार्ट तो आहे, तसे पॉइंटर्स लिहित आणि त्या पॉइंटरवरनं तुम्ही या पॉइंटर बघा मी काय म्हणते. म्हणजे इव्हन माय PhD ऑल्सो की तिथं मी असं केलेलं आहे. मी लिटरेचर सर्वे केला त्यावेळी मी काय काम केलं की माझं माय PhD इज इन मल्टी मॉडेल अडॅप्टिव्ह कंट्रोल. अडॅप्टिव्ह कंट्रोल मग अडॅप्टिव्ह कंट्रोलमध्ये कशावर वर्क केलेलं आहे रिसर्चरने. एक तर मॉडेल्स बनवायची टेक्निक कुठली आहे, आयडेंटिफिकेशनची मेथड कुठली आहे, कंट्रोल कुठला वापरला, ऍप्लिकेशन. मग मी अशी सगळ्याची टेबल. मग हा पेपर आहे का, ह्याच्यात ह्यानी हे वापरले, त्यांनी ते वापरले, त्यांनी ते वापरले. मग हे 25 पेपरचा जेव्हा मी टॅब्युलर फॉर्मॅट केला तेव्हा मला कळलं की ह्या 25 मेथड आहेत कंट्रोलर डिझाईनच्या. म्हणजे ते सगळं एकत्रित जमा झालं ना माझं आता. म्हणजे मला याच्या ह्या 25 मेथड आहेत, मॉडेलिंग करण्यासाठीच्या ह्या वेगवेगळ्या मेथड आहेत आणि ह्या एवढ्या ऍप्लिकेशनमध्ये हे काम होऊ शकतं. म्हणजे त्या माइंड मॅपिंगमुळे मला काय कळलं की समरी झाली खूप. म्हणजे म्हणजे याच्यात पॉइंटर्स मी लिहित झाला म्हणजे मला एका टेबलमध्ये सगळं समरायचं. मग याच्यावरून रिसर्च पेपरला काय करता येतं, डायरेक्टली एखादा माणूस असं नवीन शोध करायला होत नाही. मग तो काय करतो, ह्या ऍप्लिकेशन. आता कधी कधी असं होतं की मी जो कंट्रोलर डिझाईन केलेला आहे तो ह्या ऍप्लिकेशनला चांगला काम करतो पण याला करेलच असं नाही. मग त्यावेळी मी काय करते, ह्याचं ऍप्लिकेशन दुसरं ऍप्लिकेशन घेते, त्याला पहिला कंट्रोलर वापरते. मग त्यावेळी त्याचे माझ्या रिझल्टमध्ये काय फरक येतोय का, दॅट इज वन ऑफ माय कम्युनिकेशन. मग ह्या मॅपिंगच्या मुळे काय कळते, मला टोटल आयडिया एका जागेवर येत आहे आणि त्याच्यामुळे मी वेगवेगळे कॉम्बिनेशन परम्युटेशन करून त्याच्यातून मला काय नवीन आउटकम मिळते का ऑन दॅट आय कॅन डू. सो दिस इज वन ऑफ द आयडिया जनरेशन टेक्निक. सो नेक्स्ट इज द सोशल मीडिया. सो आज ऑलरेडी येतात बघा जुगाड.com, त्याच्यावर अशाच टेक्नॉलॉजीच्या कोणीतरी असं जुगाड काहीतरी केलेले. इंजिनिअरिंगमध्ये बरेच सारे प्रॉब्लेम तुम्हाला बघायला मिळतात. बट व्हॉट इज मिसिंग इन दॅट, टेक्निकल टच इज मिसिंग. आणि तो टेक्निकल टच आपण कसा करतो, बाय डुईंग द लिटरेचर सर्वे, सर्चिंग द पेपर्स, ह्याने तुम्ही त्याला टेक्निकल टच. म्हणजे असं सोशल मीडियावरनं तुम्हाला भरपूर आयडियाज मिळू शकतात. काय रॅपिड आयडिएशन. रॅपिड आयडिएशन म्हणजे प्रत्येकाला एक एक चिट दिलेलं असतं. त्या चिटवर तो काय करतो, त्याच्या डोक्यात जे आयडिया येतील ते पॉइंटर्स लिहित जातात आणि मग ह्या सगळ्या आयडिया ऍट द एंड ऑफ द सेशन ऑल दिस चिट्स आर कलेक्टेड अँड तो रॅपिड आयडिएशन. रॅपिड आयडिएशन म्हणजे इन्स्टंटेनियस आयडिया. आता बघा एखादा पर्सन इन्स्टंट आयडिया अशी आली की आपण ड्रोनवर काम करतो. एखाद्या माणसाच्या मनात असं आयडिया आली की घरून मला कॉलेजला यायला ते आपलाच प्रॉब्लेम बघा. लिफ्टनी एवढ्या वर यावं लागते, डायरेक्ट खांदा वर येता येत नाही का. दिस इज द रॅपिड आयडिया. त्याला काय करता येईल का सोल्युशन, ही रॅपिड आयडिएशन झाली. ही रॅपिड आयडिएशन मे नॉट बी फिजिकल. फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन मध्ये येईल असं नाही, पण ती एक आयडिया. त्या आयडियामधनं मी शॉर्ट सोल्युशन अजून काय करू शकते का, याच्यावर मला पण दुसरी आयडिया की मला एवढ्या पायऱ्या उतरायच्या तर चढायच्या, ह्याच्याऐवजी वेगळा अजून सोल्युशन काय करू शकते का. सो ही माझी रॅपिड आयडिएशन टेक्निक आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही कॉन्क्रीट सोल्युशनला नाही जात, पण ऍटलिस्ट यू विल गेट न्यू आयडियाज, अ थॉट ऑफ न्यू आयडियाज. The next is the reverse brainstorming. रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये काय करते, रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग म्हणजे मी ब्रेनस्टॉर्मिंग मध्ये उलटे प्रश्न विचारते जाते. म्हणजे रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आणि मगाशी सांगितलं ना मी, आणि व्हॉट इफला थोडंफार तुम्ही सेमच करा. व्हॉट इफ आय विल नॉट डू, व्हॉट विल हॅपन. आपण जसं म्हणतो ना लास्ट एंड काय माणूस म्हणतो, हे सगळ्यात एंड आहे, त्याच्यामध्ये काय स्टेजेस होतात. सो व्हॉट इफ. सो रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंगला पण तसंच करायचं. रिव्हर्स ब्रेनस्टॉर्मिंगला सगळं मोठे क्वेश्चन. पुढचं स्टोरी बोर्डिंग. वर्ड जसे ते वरती जे वर्ड बँकिंग करते असे 5-6 वर्ड्स दिले आणि त्याच्यातून मी स्टोरी क्रिएट करते आणि त्या स्टोरी
मी एक आयडिया सांगते. सो दॅट इज लाईक अ स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंगला मध्ये मध्ये जागा दिलेली किंवा 5-6 शब्द दिलेले तर त्याच्यावरून स्टोरी दिलेली. तुम्ही जे वर्ड मॅपिंग किंवा वर्ड बँकिंग किंवा माइंड मॅपिंग मध्ये जे करतात ते वर्डिंग तुम्हाला दिलेली आहे. तर त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचे, तुमचे स्टोरी बोर्डिंग करायचे आणि त्याच्यावरून स्टोरी करून आयडिया तुमच्या काय येतात ते मांडायचे. ब्रेन रायटिंग आणि माइंड मॅपिंग मध्ये बऱ्यापैकी सेम असते. आता ही स्कॅम्पर टेक्निक म्हणजे काय आहे सांगते. रोल स्टॉर्मिंग मध्ये तुमच्याकडे जास्त ऍक्टिव्हिटी होती. रोल स्टॉर्मिंग मध्ये आय एम द रोल पर्सन. मला ऍडव्हर्टाइजमेंट करायची, मला मार्केटिंग करायची, तर मीच ते कंपनीचा एम्प्लॉई आहे असं फील करतोय आणि कस्टमरचा काय पेन आहे त्याच्यानुसार मी त्याच्या रोलमध्ये जाते आणि त्या रोलमध्ये जाऊन मी काय करते, ऍक्टिंग करून समोरच्याला माझी आयडिया कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न करते. दिस इज ऑल्सो इन MBA. This is also one of the activities that we can conduct in your previous services. What will not work? आता माझ्याकडे आयडिया आहे, टेक्निकल ह्याच्यात सांगते का तुमचं मला थोडी जास्त माहिती नाही. What will not work? बघ आता एक्झिस्टिंग माझ्याकडे सिस्टीम्स आहे, मग मी त्याला थोडंसं मॉडिफिकेशन किंवा what will not work. Suppose I have a mobile charger. I have a mobile charger which cost of 300 rupees. So I have designed a model or a project or a product which the purpose of that product is to charging the mobile. But it is a costing 1000 rupees. Who will purchase it? जर मार्केटमध्ये 300 रुपयाला सोफिस्टिकेटेड जर चार्जर मला मिळत असेल, 1000 ला कोण घेईल? म्हणजे ती आयडिया वर्क होईल का नाही. मग व्हॉट विल नॉट वर्क त्याच्यावर विचार करायचा. म्हणजे मला काय करायला पाहिजे, आय हॅव टू गो इन द मार्केट अँड सर्च द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. मग आणि एक्झिस्टिंग त्याला काय अवेलेबल फॅसिलिटीज आहेत, त्याची कॉस्ट किती आहे, त्याचा साईज किती आहे. कधी कधी असं होतं की एखादी गोष्ट मी बनवलेली आहे पण आपण बघितली असेल प्रोजेक्टला थोडा आपण पडदोपड साध्या ह्याच्यावर, पण कंपनीचं जरा एवढं छान पॅकिंग वगैरे येते, मग ते तसं उघडधोगडकडे कोण जाईल. मग तो तुम्ही स्टार्टअप म्हणून किंवा बिझनेस म्हणून टाकू शकाल का? नाहीच ऑब्विसली टाकू शकता. म्हणजे तुम्हाला काय करायला पाहिजे, सगळ्या कुठलीही एखादी टेक्नॉलॉजी मार्केटमध्ये आणताना त्याचा साईज कॉम्पॅक्ट आहे का, वर्किंग आहे का, किंवा आता बऱ्याच वेळा असं सांगते, आज सकाळचाच प्रॉब्लेम, आजच्याच माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये मुलाचं काल मायक्रो कंट्रोलरला सप्लाय देताना त्यांनी डीसीच्या ऐवजी एसी सप्लाय, तो मायक्रो कंट्रोलरच बंद आहे कालपासून. मुलं येत आहेत बघतात माझ्याकडे दिवस झाले, मायक्रो कंट्रोलर गेला आणि ऑनलाईन मागवलं होता, आता नाही. आणि म्हणजे जेव्हा मी काही कनेक्शन करते त्यावेळी असं व्हायला नाही पाहिजे की जे ज्यांच्या समोर ते कनेक्शन चालेल, म्हणजे ते स्टर्डी पण पाहिजे, हेल्दी पण पाहिजे, लूक वाईज चांगलं पाहिजे. म्हणजे माझा पे जो कस्टमरचा आहे तो कमी व्हायला पाहिजे. आता बघा ना, एक सिंपल आयडिया आहे, मला रेग्युलेटर लागत होता, मला जाऊन फॅनचं स्विच करावं लागायचं, आता सगळ्या फॅनला रिमोट कंट्रोल. म्हणजे काय झालं, आय हॅव रिड्यूस द पेन ऑफ द कस्टमर. आता ह्या रेग्युलेटरची किंमत आहे 400-450 रुपये चांगल्या कंपनीच्या. आता मी तर रिमोटनी काय वेगळं काय काम केलेलं आहे, मी रेग्युलेटर बसवणारच नाही ना. म्हणजे माझ्या टोटल फॅनची कॉस्टमध्ये काय फरक झाला नाही झाला, कारण हा 450 मी रिप्लेस केलेला आहे रिमोट. म्हणजे की काय वर्क होईल. आता मी रेग्युलेटर पण ठेवलं, ते पण ठेवलं तर ॲडिशनल 500 कॉस्ट वाढली. सो दिस विल नॉट वर्क. कारण पर्सनचं काम काय करत त्यांच्या हवा पाहिजे. एखादा माणूस म्हणतो 500 वाचत असलं तरी घेऊन तयार आहे, कारण कस्टमरची रेंज पण चांगली आहे, म्हणजे व्हेरिएशन आहे ना, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स आर डिफरंट. एखाद्याला हा एक सोफिस्टिकेटेड लुक करायला थोडं खूप पेन घ्यायला तयार आहे, काही जण म्हणतात कॉस्ट रिड्यूस होते ना, बस आम्हाला पेन घ्यायची तयार. सो क्लास ऑफ कस्टमर असो यू शुड बी गुड पाहिजे. पण त्याच्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे, व्हॉट विल नॉट वर्क, यू हॅव टू थिंक. स्वॉट अनालिसिस ते तर आपण रेग्युलर माणसांना करतो, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्च्युनिटी अँड थ्रेट्स. सो थ्रेट्स, so what are, whenever you are suggesting any idea, so what are the strength of that idea, what is the uniqueness of the idea,
लॅक बँगल इज द फेमस प्रोडक्ट ऑफ द पंढरपूर. आता ते लॅक बँगल तुम्ही मुंबईत विकायला गेला तर विकला नाही विकला. म्हणजेच याला काय करायला पाहिजे, या लोकल एरियाला कशा इकॉनॉमीची लोक आहेत, त्यांची डिमांड काय आहे, त्यांचे म्हणजे अपॉर्च्युनिटीज काय मला मिळू शकेल. सो समटाइम्स इट मे हॅपन दॅट माय आयडिया, माय प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड बट इट मे नॉट बी युजफुल इन द रिजन ऑफ पंढरपूर. ते मुंबई लेवलचं प्रोडक्ट आहे, सगळे लोक तशा लेवलची किंवा सोसायटी तशी म्हणजे प्रोडक्ट खराब आहे असं नाही, पण तुम्ही कुठल्या मार्केटमध्ये ते इंट्रोड्यूस करताय तो पण एक महत्त्वाचा. सो देअरफॉर everybody has to do the SWOT analysis of their ideas, of their technology, or what they are going to sell. Then next is the gap funding. म्हणजे काय गॅप आहे. आता एक्झिस्टिंग मला जर एक मोबाईल मिळतो तर या मोबाईलचा काय दिसायला लागेल. मग मला आता माझ्या मोबाईलचं वजन आहे 100 ग्रॅम, तर मला असं पाहिजे की एकदम हँडी पाहिजे. मला आठवतं मागच्याच वर्षात फ्लिपवाला मोबाईल आला खूप लेडीजसाठी. म्हणजे काय होतं, त्याच्या स्क्रीन तर मोठी पाहिजे, छोटं तर बघायचं. मग तो फ्लिप ओपन होऊन त्याची वन स्क्रीन दिसते. याचा अर्थ दिस इज वन ऑफ द टेक्नॉलॉजी. आणि तुम्ही प्रोडक्ट तयार करताय म्हणजे कम्प्लीट न्यू प्रोडक्ट करतच नाही. आता जो म्हणजे सॅमसंगचा मोबाईल होतात त्याचे फीचर्स होतेच, सगळा त्याचा रॅम रॉम काय बाकीचा स्टडी होतं तो होतं. मग मला काय करायचं होतं, मला डिस्प्लेचा साईज लहान पाहिजे, डिस्प्लेचा साईज मोठा पाहिजे होता, पण हँडी पाहिजे होतं, वजन कमी पाहिजे. किंवा कधी कधी हा प्रॉब्लेम होतो की हा एवढा मोठा मोबाईल माझ्या कॉलेजच्या मेजर सांगते कॉलेजचा माझा जो रेझल्ट बँक आहे ना वापरली मोबाईल म्हणजे मला काय पाहिजे की तुम्हाला छोटा साईजचा पाहिजे. सो दिस इज द गॅप ऑफ द एक्झिस्टिंग टेक्नॉलॉजी दॅट आय एम गोइंग टू फाइंड अँड ऑन विच आय एम टू. म्हणजे हे गॅप अनालिसिस मला करणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट इज द स्टॅम्पल मेथड. नेक्स्ट, what is the sample method? Substitute, combine, adapt, modify, put into another use, eliminate and reuse. This is called the sample. ही खूप फेमस मेथड. आता बघा, सबस्टिट्यूट म्हणजे एक्झिस्टिंग जे आहे त्यातल्या या पार्टचा प्रॉब्लेम आहे की तेवढीच गोष्ट सबस्टिट्यूट करतो, किंवा मी एखाद्या गोष्टीला पूर्ण सबस्टिट्यूट करतो. म्हणजे एक्झिस्टिंग बघा, दिस इज माय मोबाईल. आता या मोबाईलच्या एखाद्या गोष्टीचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याला मी सबस्टिट्यूट म्हणजे किंवा आतापर्यंत पहिलं कसं होतं, माझा जुन्या मोबाईलला मला आठवते 64 GB रॅम म्हणजे खूप जास्त, आता 516 म्हणजे मला काय करायचं, रॅमला मला सबस्टिट्यूट करायचं. तर ज्यावेळी मी त्या रॅमचं कॅपॅसिटी वाढवते दॅट इज माय सबस्टिट्यूशन टू द एक्झिस्टिंग थिंग. सो दॅट इज माय न्यू प्रोडक्ट. The next is the combine. So 2-3 things I am combining together so that to give a one feature. म्हणजे IoT डिव्हाइसला आपण काय करतो, 2-4 फीचर्स. म्हणजे पहिलं काय, ऑन ऑफ लाईट आहे, त्या ऑन ऑफ लाईटला मी काय करते, सपोर्टिंग देते. कसं एका मुलाचा प्रोजेक्ट फ्लॅटवर लाईट ऑन होते ऑफ. मग IoTचा कन्सेप्ट. मग ह्याला मी काय करते, हे सगळे फीचर्स मी एकात माझ्या घरी आता आरसा म्हणजे मी आणला होता, त्या आरसाला त्यांनी 10 ॲडॉन्स दिले. आरशाची किंमत 9,000 होती, त्या 9,000 मध्ये त्यांनी 10 ॲडॉन्स दिले. की हात स्विंग केला तर लाईट लागायला पाहिजे, बंद व्हायला पाहिजे, टाळी वाजवली तर लाईट चालू व्हायला पाहिजे, बंद व्हायला पाहिजे, एकदम क्लिअर ग्लास असायला पाहिजे. ती म्हणजे प्रत्येकाचे ॲडिशनल 1,500 रुपये चार्जेस आहे. तुम्हाला किती ॲडॉन्स पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय करताय, दिस ऑल थिंग्स यू आर कंबायनिंग इन वन. दॅट इज कंबायनिंग. आणि त्याच्यामुळे एक नवीन फीचर आणताय की तो प्रोडक्ट तुमचा अजून जास्त मार्केटमध्ये जाईल. ॲडॅप्ट मॉडर्न न्यू टेक्नॉलॉजी. म्हणजे आता मोबाईल स्लिम मोबाईलचं पण खूप केस आहे. म्हणजे आधीचं काय झालेलं आहे, आधीची जी टेक्नॉलॉजी होती त्याला मी काय करते, न्यू टेक्नॉलॉजीने ॲडॅप्ट करते. सो ॲडॅप्टिंग इंटू अ न्यू. पुढचं काय आहे, मॉडिफाय. त्याच्यात मॉडिफिकेशन कुठलं पण होते, टेक्नॉलॉजीमध्ये होते, लूपमध्ये होते, पॅकेजिंगमध्ये होते, कशात पण मॉडिफिकेशन. पुढचं आहे पुट इंटू अनदर यूज. म्हणजे याच्यातलं ही गोष्ट चांगली नाहीये तर हा रेग्युलेटर मी काढून ठेवला, मी रिमोट कंट्रोल केले, तर या रेग्युलेटरला मी काय करते, आय एम नॉट रेस्टिंग इट, आय एम युजिंग इट टू अनदर यूज. म्हणजे अशा वेळी माझा जो काही म्हणतो ना डिमॉडिफ झालेला थिंग्स आहेत त्याला कसा यूज करता येईल. सो कॉस्ट इफेक्टिव्ह. पुढं
इलिमिनेट अँड रिव्हर्स. इलिमिनेट म्हणजे एखादी गोष्ट तर मी इलिमिनेट करते आणि त्या इलिमिनेशनवर काही टीचरमध्ये माझ्या फारसा फरक होत नाही, पण कॉस्टमध्ये 2000चा फरक, तर मी काय करते इलिमिनेट. मग इलिमिनेट केल्यानंतर पण माझा फरक काय होतं, नवीन मॉडेल डेव्हलप. So this is called as the sample method. So these are the various techniques that we have seen for idea generation. Next. So now what is the idea generation process? काय करायला लागेल? So what is the first step? Hypothesis of the problem. म्हणजे what is the end product requirement? जे माझं end काय असायला पाहिजे? That is called as the hypothesis. I want distinction in the MBA. In my final year, I want distinction in my final year, and I want a good job whose package is minimum 10 lakh rupees. Is the hypothesis. म्हणजे मला end destination जे पाहिजे ते माझं outcome of the माझं title असं मी decide करते. That is called as the hypothesis. So hypothesis of the problem investigate what the unmet needs of our customers. म्हणजे मी एक तुमचं एक्झाम्पल दिलं. अनमेट नीड म्हणजे मला हा प्रोडक्ट असा पाहिजे, किंवा मला लिफ्ट अशी पाहिजे, किंवा मला एक डिव्हाइस बनवायचे जे असं पाहिजे की डायरेक्ट मी तिसऱ्या मजल्यावर यायला पाहिजे. सो दिस इज माय हायपोथेसिस. माझ्या पायाला त्रास न देता रिमोट कंट्रोल करून मी वरच्या मजल्यावर पोहोचायला पाहिजे. दिस इज माय हायपोथेसिस. म्हणजे एंड डेस्टिनेशन मला काय पाहिजे, that I am supposing as a hypothesis. That means what are the unmet needs of the customers that I am stating as my hypothesis or outcome of my final product. Then explores possibility to solve this problem. म्हणजे मग हे कसं करता येईल? दोन मध्ये तर आपण बसू शकत नाही. मग दुसरा सोल्युशन काय येईल? मग याच्या n नंबर ऑफ वेज म्हणते. म्हणजेच काय झालं, the idea generation technique to solve that hypothesis is nothing but by exploring the possibilities to solve the problem. म्हणजे मग मी काय करते की मी एक हायपोथेसिस डिसाइड केलेला आहे, बिकॉज आय वॉन्ट टू वर्क ऑन सोलर एनर्जी. हे माझा हायपोथेसिस आहे. त्या सोलरने मी लोकांच्या कुठल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकेल. मग हा करू शकेल का, तो करू शकेल का, मग ते कसं करता येईल, मग त्याचं टेक्निकल डिझाईन काय असेल, अशा n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी. आता सपोज एका मुलाने प्रोजेक्ट केला वॉटर लेवल इंडिकेटर. त्याला म्हणलं की मी जे मुलाला प्रोजेक्ट दिलेले होते ते असे दिलेले होते की असं काहीतरी काम करा की डिपार्टमेंटला तुम्हाला इझी काहीतरी व्हायला पाहिजे आणि तुमचा पेन थोडा कमी व्हायला पाहिजे. अशी प्रोजेक्टच्या आयडिया सिलेक्ट करा. एका मुलाने काय केलेलं आहे, वॉटर लेवल इंडिकेटर केलेलं आहे. निम्म्या वेळा ती टाकी आपली भरलेली असते आणि असं पाणी पडतं, ते खालच्या माणसाच्या अंगावर पडतं. त्याला म्हटलं की असं काही करा. मग ते एकाने तर आयडिया दिलेली होती की ब्लॅकबोर्ड क्लिनिंग थ्रू म्हणजे रोबोट्स ते सगळे धूळ तोंडात जाते, मग तिथंच त्याला असं खाली स्क्रू लावून ब्लॅकबोर्ड क्लीन करायचं. असे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा की डिपार्टमेंटला तुम्हाला हेल्प करायला पाहिजे. ते डिपार्टमेंटला तुम्ही डोनेट केलेलं प्रोडक्ट असतं. तर अशा पद्धतीचे तुम्ही थॉट प्रोसेस ठेवा की मी काय प्रॉब्लेम म्हणजे कस्टमरच्या नीड. आता डेली तुम्हाला रोज काय प्रॉब्लेम येतात ते माहिती. सो व्हॉट प्रॉब्लेम ऑफ द कस्टमर्स यू आर गोइंग टू सॉल्व, दॅट यू हॅव टू सपोज एज अ हायपोथेसिस, अँड टू दॅट हायपोथेसिस नंबर ऑफ वेज आर देअर टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. आता मी ज्यावेळी म्हणते माय पीएचडी टॉपिक इज अडॅप्टिव्ह कंट्रोल, त्या अडॅप्टिव्ह कंट्रोलचं सॉल्व करायला 1000 मेथड्स. मग प्रत्येक मेथडची गॅप काय आहे, काय फॉर्म्स काय आहेत, काय इझी होतं, आउटकम कसं चांगलं मिळेल, याच्यावरून मी त्याला पॉसिबिलिटीज सगळं काढते. दिस इज द हायपोथेसिस ऑफ द प्रॉब्लेम. सेकंड इज द प्रोटोटाइप जनरेशन. आता मला कळलं की मला हा प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा. म्हणजे 10 आयडिया जनरेशन आल्या मला की टू सॉल्व दॅट हायपोथेसिस. त्या 10 आयडिया जनरेशनला मी काय केलेलं आहे, ब्लॉक डायग्राममध्ये फिट केलं. मग त्या ब्लॉक डायग्राममध्ये फिट केल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल सिंपल ते मगाचं जे म्हणते ना, तर त्याला आरडीनो लागतोय, त्याला हे लागते ते लागते. तर त्या मुलांनी मला इतकं कौतुक वाटलं. दीज आर सेकंड इयर स्टुडंट्स आणि पहिल्यांदा आत्ताच एंट्री केलेली होती. तर त्यांनी काय केलेलं आहे की वॉटर लेवल इंडिकेटर करायला पाण्याची टाकी कुठे असणार आहे, वरच्या मजल्यावर असणार. मग मी जर असं डिव्हाइस बनवलं की त्याला इलेक्ट्रिक सप्लाय लागत असेल तर सप्लाय कुठं असतोय माझा, खाली असतो. म्हणजे
तेवढी वायर न्यावी लागेल. त्यांनी काय केलं की फक्त वॉटरची लेवलला जनरली असं एक फुग्यासारखं हे ठेवलेलं असते टाकीत. बघा तुम्ही वॉटर लेवल कंट्रोलरचे रेडीमेड युनिट पण मिळते ते 500 रुपयात. मी त्यांना सांगितलं 500च्या आत मला एक प्रोडक्ट करून दाखवायचं. त्यांनी काय केलं अल्ट्रासॉनिक सेन्सर वापरलेले तो टाकीच्या वरच्या भागात. मग टाकीची लेवल 10 मीटरची टाकी 2 मीटर भरली की पहिला बल लागतो. तुम्हाला खाली बसून कळणार की 2% म्हणजे 20% टाकी भरली. 4 मीटर झाली की दुसरा बल लागतो. 6चे झाले की तिसरा बल. आणि टाकी पाऊच्या वर 80%च्या पुढे गेली की वजन वाजायला चालू होते. टाकी बंद झाला ते ऑटोमॅटिकली मोटर बंद होते. सो ओव्हरफ्लो ऑफ द वॉटर शुड. म्हणजे हे त्याचं हायपोथेसिस होतं. त्या हायपोथेसिसला त्यांनी काय केलं आता डायग्राम काढला, ब्लॉक डायग्राम काढले. आता ब्लॉक डायग्राम मध्ये मी त्याला नाही जमलं ते सांगायला, पण मी त्याला फिनिशिंग करायला लावलं की तू ऍडव्हान्टेजेस असं सांगू शकतो की टाकीवरती मी प्रोडक्ट वरती बसवणार म्हणजे मला खाल्लं सप्लाय द्यावं लागेल. म्हणजे मला ती डिव्हाइस चालू करायला इलेक्ट्रिक सप्लाय लागतं. तर त्याने काय केलेलं होतं सप्लाय द्यायला नको, माझा प्रोजेक्ट नील तिथं चालायला पाहिजे. याच्यासाठी आर्डिनो सर्किट जे चालणार आहे त्याच्यासाठी त्यांनी एक सेल बसवलं. म्हणजे सप्लायची पण गरज आहे. त्या आर्डिनोच्या सेलवर तो चालतो. आर्डिनोच्या सेलवर तो चालतो. याचा अर्थ वर तिसऱ्या मजल्यावर सप्लाय द्यायची गरज नाही का? म्हटलं रोज एक सेल बदलला तरी सोपं. इलेक्ट्रिसिटीचं तेवढं वायरिंग करायचं वरपर्यंत द्यायचं. म्हणजे हे त्याचं इनोव्हेटिव्हनेस आहे. तर ते त्याला नाही सांगता आलं. मी त्याला सांगितलं नंतर प्रेझेंटेशनमध्ये यू शुड हायलाइट दिस. म्हणजे मग मला काय करावं लागेल की हे जे डिझाईन करायचे काय रास्पबेरी पाई म्हणून करेल, कोणी आर्डिनो करेल, कोणी मायक्रो कंट्रोलर करेल, या सगळ्याला मी काय करते वेगवेगळ्या घेतले. मग मी पहिलं काय बघणार आहे मायक्रो कंट्रोलरची कॉस्ट किती आहे, आर्डिनोची कॉस्ट किती आहे. आता आर्डिनोची कॉस्ट होती 400 रुपये आहे साल. मग त्यांनी काय केलं माहिती नॅनो आर्डिनो वापरलं 200 आणि अख्खा प्रोजेक्ट त्यांनी 520 रुपयात बसला. म्हणजे दिस इज युनिकनेस ना. आणि मग त्याच्या पुढचाच प्रोजेक्ट होता स्विचवाला, त्याचा कॉस्टिंग होतं त्याचं 450 रुपये कॉस्टिंग होतं, ह्याचं 520 रुपये कॉस्टिंग होतं. पण त्या 450 कॉस्टिंग मध्ये 380 रुपये ते मारले तुला गाडी. मग ह्याने काय केलं आणि उरलेले 70 रुपयाच होतं. मग याने काय केलं त्या आर्डिनोच्या ऐवजी हा काय म्हणतात नॅनो आर्डिनो वापरला. तो 180 रुपये. त्याची कॉस्ट प्रोडक्टची डायरेक्ट 300 रुपये कमी झाली असते 200 रुपये. म्हणजे तुम्ही काय करायचं मग हे करतोय तर ह्याला 10 मेथड आहे. तर त्या 10 मेथडमध्ये इकॉनॉमिकल, सस्टेनेबल, फिजिबल कुठली मेथड आहे त्याच्यानुसार मी काय करते डिझाईन करते, ब्लॉक डायग्राम तयार करते, कॉम्पोनंट परचेस करते, कनेक्ट करते आणि प्रोटोटाईप मॉडेल तयार करते. आता त्या प्रोटोटाईपला सुद्धा मी पोरं एवढी मला बरंच कौतुक ते त्यांचं काय वाटलं ते ह्याला गेले वर्कशॉपला गेले. वर्कशॉपच्या मागे जो पसारा पडलेला असतो तो त्यातली एक म्हणजे कार्डशीट जात घेऊन आलेल्या वर्कशॉपच्या माणसाला विचारून घरात कलर शिल्लक असेल त्याला कलर दिला. त्यांची नावं सगळं दुकानात किराणा दुकानात जुन्यात जाऊन टँकसाठी त्यांनी 2 ते चॉकलेटचे डबे आणले, त्याला निम्म्यात कट केलं, सगळं करून सगळं मॉडेल फिट करून एवढ्या चौकोनी कार्डशीट दिसायला पण एवढं सुंदर वाटते. म्हणजे आय रिअली अप्रिशिएट. सेकंड इयरच्या फर्स्ट सेमच्या मुलांच्या मनाने ते खूप चांगलं. आता अर्थात प्रेझेंटेशनचं एवढं नाहीये. म्हणून जेव्हा तुम्ही हे लीन कॅनव्हासमध्ये बसवता तुमच्या आयडिया त्यावेळी यू कॅन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन इन व्हेरियस कॉलेजेस. कारण हे वन टाइम तुमचं काम झालं की आणि कॉम्पिटिशन निघालं रेडीच आहे. उचलायचं की घेऊन जायचं बरोबर. आणि वन टाइम टू टाइम इफ यू डू इट देन युअर कॉन्फिडन्स लेवल विल बिल्ट अप. यू कॅन गिव्ह व्हेरियस लाईव्ह एक्झाम्पल्स फॉर दिस. मग मस्ट बी टेस्टेड अ प्रोटोटाइप टू सी if our solution solves the problem that we have got to solve. म्हणजे what hypothesis I have kept, so whether this is solving that problem or not. आता काय त्यांचं असं झालं की सबमर्सिबल पंप त्यांनी घेतला होता आणि ज्या टाकीतनं पाणी दुसऱ्या टाकीत चढवायचे ती टाकीच पूर्ण रिकामी केली आणि
त्याच्यात मोटर चालू पंप झाला, पण त्याची कॅपॅसिटी पुढे म्हणजे हे त्याचं हे लर्निंग झालं. दिस इज द लर्निंग, रिअल टाइम लर्निंग, की सबमर्सिबल पंप याचा अर्थ पाण्याच्या खालीच तो पंप करायला पाहिजे. त्यातलं पाणी कमी केलं तुम्ही तसंच मोटर चालू केली तर ती एवढीशी मोटर जाणार. म्हणजे दिस इज अनदर लर्निंग. थर्ड, ट्राय अँड रिटर्न टू रिफॉर्म. याचा अर्थच परत सांगितलं. वडापाव घरी केले ना, घरच्यांनी इनपुट दिलं, सो सेकंड टाइम यू आर doing the same experimentation with certain modifications. So after testing the prototype, if your hypothesis is fulfilled, then next time what you are doing, you are trying and returning and reformulating. म्हणजे start again to study a more profound solution that we are not doing. म्हणजे जे म्हणते आर्डे गुणिले एक्झाम्पल की 400 रुपयाचा आर्डेनो वापरला, त्याच्या ज्ञान आर्डेनो वापरला असता तर 180 रुपये थांबू. म्हणजे मग त्याला रिअलाइज झालं की मी त्याला पण म्हणलं अजून आर्डेनो इज नॉट गोइंग टू बेस्ट युअर थर्ड इयर मिनी प्रोजेक्ट इज देयर, यू कीप दिस अँड यूज 200 की तो प्रोजेक्ट परत तुम्हाला पुन्हा तो आर्डेनो घेऊन काढणार. आणि अजून एक गोष्ट आहे, त्या आर्डेनोला माझे 20 पिन आहे आणि नॅनो आर्डेनोला 10 पिन आहे. मला एकच ऍप्लिकेशन फुलफिल करायचे, तर मग 20 पिनचा एवढा आर्डेनो घेऊन काय करणार? त्याच्या पिन आम्ही युटिलाइज करणार, म्हणजे इट इज अ वेस्टेज ऑफ. सो ऑल दीज थिंग्स यू हॅव टू टेक केअर व्हाईल यू आर डिझायनिंग एनी प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, आणि यू माइट हॅव सीन माझ्या स्लाइडवर काय लिहिलेलं आहे, ओनली अट्रॅक्टिव्ह डायग्राम्स. So that is one of the way of training. निबंध तुम्ही लिहिल्यानंतर you should not miss, you should look to me only. You should not look to this. And the judge who is there, he can read English, so why he should listen? नाही वाचायला पाहिजे, म्हणून तुमचं काय पाहिजे त्याच्यावर काहीच नाही लिहिलं आणि बघून सर्वांना काहीच एक्सप्लेनेशन नाही देत आहे. कुणी आपलं कॉपी नाही टाकता. माझं एक्सप्लेनेशन माझ्या डोक्यात आणि you should not, your focus should not be there. So accordingly you want to prepare the slides. Because 2 times I was there as a judge. Yes. And I realized that there is a lot of scope for improvement. Because you have not technical background. पूरा ठीक करत राहा. Sources of idea generation. कुठून मला आयडिया मिळू शकते? So when I will go to any shop, तर त्या शॉपमध्ये मी डीलरला विचारते की का तुमच्याकडे ही मोटर घेतात का ही मोटर घेतात? ते म्हणणार नाही मला एवढं खप नाही आहे, कॉस्ट पण थोडी जास्त. म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं त्याच्यातून आयडिया मिळाली की काय काम केलं तर आपल्याला स्कोप मिळू शकतो. सोलर पंप, सोलर पंपमध्ये माझं लाईट बिल वाचते की अमेरिकेचं आलाय स्टडी करायला तसं. म्हणजे आपण काय करतो सोलर पंपला पण करायला पाहिजे. म्हणजेच मी काय करते डीलर लोकांना सहज बाबा कसं आहे मार्केट काय चाललंय असं जो जनरल डिस्कशन होतं ना, फ्रॉम दॅट ऑल्सो यू विल गेट आयडिया दॅट व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स अँड अकॉर्डिंगली व्हॉट इज द स्कोप टू द मॉडिफिकेशन इन द एक्झिस्टिंग थिंग. सो डीलर्स कडनं सोशल मीडियावरून तुम्हाला कळतंय की कस्टमरच्या रिव्ह्यूज मी बघते आणि त्या रिव्ह्यूनुसार हे प्रोडक्ट चांगलं नाही आहे, ह्याच्यात काय प्रॉब्लेम किंवा डायरेक्टली असं असते की ओव्हर रेटेड आहे म्हणजे त्याचं कॉस्ट जास्त आहे कमी आहे. ह्या रिव्ह्यूवरनं तुम्हाला काय मिळू शकते की ह्याच्यात कुठं गॅप आहे आणि कुठं स्कोप आहे, वेअर आय कॅन वर्क, हे रिअलाइज होऊ शकतं. म्हणजे तुम्हाला कस्टमर्सच्या रिव्ह्यूवरनं कळतंय. कॉम्पिटिटर्स म्हणजे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग थिंग्स आर देअर इन द मार्केट. मोबाईल्स एक्झाम्पल वी कॅन गिव्ह. So many companies are there, they are manufacturing, but still Samsung's new model came, they next time immediately within 15 days Apple's new model. So there is competitors. So what additional thing our competitors are giving, so that what are the scopes to modification, with the modification त्याच्यानुसार तुम्ही दाखवू शकता. म्हणजे what are the sources of idea generation through competitors, through customers feedback, through dealers and representatives. So what are the unmet needs of the customers? Then top management प्रेशराइज करते की आपल्याला टर्नओव्हर एवढ्याने इम्प्रूव्ह करायचं आहे, त्यानुसार तुम्ही काय अजून ॲडिशनल फीचर करू शकता. यू गो अँड डूइंग द R&D.
पुढचं काय सायंटिफिक रिसर्च. ते टॉप मॅनेजमेंटचं प्रेशर आहे बिकॉज देअर इज टार्गेट इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी ऑर आफ्टर 5 years वेअर माय कंपनी शुड बी. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काय करताय R&D करताय म्हणजे सायंटिफिक रिसर्च मध्ये तुम्हाला आयडिया करू शकतो. आणि पुढचं काय मिसलेनियस सोर्सेस म्हणजे तुम्हाला बाकी नेटवर इंटरनेट सोशल मीडिया याच्यातून तुम्हाला करू शकते की मला कसं मॉडिफिकेशन हे असतं. नेक्स्ट स्क्रीनिंग द आयडियाज. आयडिया एक 10-15 आयडियाज कळल्या ती मगाशी सांगितली तसे आर्डिनो नॅनो वापरते आर्डिनो वापरते अशा मला आयडिया मिळालेल्या सर्व डायग्राम पण माझ्याकडे दिली. सो व्हेन आय स्क्रीनिंग द आयडिया दॅट टाइम व्हॉट क्वेश्चन शुड आय आस्क सो दॅट I can filter out 100 ideas to 10 and then out of 10 again I can go towards 1 or 2 ideas that can be taken ahead for the product development or to start a new business. The पहिला question काय what important customer problems can you solve? That means what is the innovation of your idea? म्हणजे कस्टमरचे कुठले प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह. Then next and how are you going to do it? How you are going to do it? समझायचं का सर? Madam, you may continue. You may continue. You may continue. How are you going to do it? How many customers are there that are willing to buy it from you? So as I told you, lakh bangles will not be sustained in Mumbai region. So this is the local ladies who are wearing it. म्हणजे तुम्हाला काय तुम्ही कुठल्या कस्टमर्सचे हाऊ मेनी कस्टमर्स आर देअर टू बाय बिकॉज देअर आर अगेन मार्केटिंग सम स्ट्रॅटेजीज आर देअर वेन मोर कस्टमर्स आर देअर यू कॅन कीप द प्रॉफिट लेस. बरोबर आहे ना असंच असतं ना सर. वेन मोर कस्टमर्स आर देअर तर यू आर मार्केटिंग लेस. मोर कस्टमर असल्यानंतर प्रॉफिट तुम्ही कमी ठेवता आणि ज्यावेळी तुमचे कस्टमर्स लेस असतील त्यावेळी तुम्ही मार्जिन जास्त ठेवता बिकॉज फेल्युअर्स झालं किंवा शिल्लक राहिल्या गोष्टी तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे ते कॉम्पेन्सेट करायला पाहिजे. म्हणजे त्या केसमध्ये मार्जिन म्हणजे तुमची किती संख्या आहे घेणार. कारण त्याला पण अजून एक दुसरा गोष्ट मॅटर काय करतो तो कॉस्ट ऑफ बघतो. 5 रुपयाचं पॉपकॉर्नचा पुडा कोण पण घेतो कुठला पण इकॉनॉमी जास्त घेऊ शकतो. पण ते जर डायमंडची काय वस्तू घ्यायची म्हटलं तर येणार क्लास कमी असते. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल अकॉर्डिंगली यू आर सेलिंग थिंग्स यू हॅव टू डिसाइड विथ दॅट प्लॅन. त्याच्यानंतर म्हणजे याच्यावरनं तुम्ही काय करू शकता ही आयडिया चालेल का ही आयडिया चालेल का म्हणजे त्यानुसार तुम्ही आयडिया 100 आयडियामध्ये स्क्रीन करत एक 10-15 आयडियामध्ये येऊ शकतो. एक क्वेश्चन. देन नेक्स्ट